सत श्री अकाल। फटाफट 100 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं मनप्रीत कौर। देश दुनिया च की कुछ खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार की गल। सो सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरों ते। प्रधानगी मिलन तो बाद सिद्धू एक्शन च ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लों के नाल मुलाकात की है। इस तो इलावा वो होर भी कई विधायकों ते मंत्रियों के नाल मिले ते अगली रणनीति के विचार चर्चा की गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਤੇ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। इस नाल ही उन्होंने कहा है कि हाईकमान के 18 नुकते एजेंडे नूं भी पूरा करांगे। इस नाल सिद्धू ने लिखा है कि मेरे सफर की अजे शुरुआत है। इस तो इलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी का भी धन्यवाद किया है। कार्यकारी प्रधान बनने तो बाद नवे मैंबरों की प्रतिक्रिया सामने आई है। नवे मैंबरों ने हाईकमान का धन्यवाद किया है। इस दे नाल ही उन्होंने 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। इस दे नाल ही ओह श्री काली माता मंदिर ते दर्शन करन पहुंचे, जिथे उन्होंने परमात्मा का शुकराना किया। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने ते अकाली आगू अरविंदर सिंह रसूलपुर का बयान सामने आया है। रसूलपुर ने कहा है कि कांग्रेस लोगों को भरमाउण का ड्रामा कर रही है। रसूलपुर ने कहा कि पंजाब के लोग चोणां दे विच कांग्रेस सरकार नूं ठोकवां जवाब देणगे। आप आगू जसवीर सिंह राजा ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग कांग्रेस तो धोखा नहीं खाणगे। ते जलंधर तो कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जेकर चाहते हैं कि नवजोत सिद्धू माफी मंगन तो पहला कैप्टन नूं जनता के कोलों वादे पूरे ना करन ते माफी मंगनी चाहिए। दूजे पासे कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सिद्धू नूं प्रधान बनाउण ते खुशी का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग यही चाहते सन। बरसात ने लोगों को गर्मी तो राहत दी है, जिस दे चलदे तापमान दे विच गिरावट आई है ते बरसात फसलों के लिए भी लाहेवंद दसी जा रही है। भाजपा के साबका आगू अनिल जोशी ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी दे भी सगे नहीं ने अते वो ज्यादातर किसी भी पार्टी च टिकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काटो कलेश आने वाले दिनों के विच होर भी वधेगा ते आने वाले दिनों के विच आला कांग्रेसी आगू आपस दे विच लड़ते नजर आउणगे। दाजी के अनिल जोशी अमृतसर के श्री वाल्मीकि राम तीर्थ विखे नतमस्तक होने लिए पहुंचे हुए सन। मलेरकोटला विखे ईसाई भाईचारे के लोगों के वलों केंद्र सरकार के खिलाफ जम के प्रदर्शन किया गया। आगू का कहना है कि झारखंड विखे फादर स्टैन नूं आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करना, उन्होंने हक मंगना इन्ना महंगा पै गया कि 84 साल की उम्र के उन्होंने अतवादी कह के जेल में डाक दिता गया, जिथे उन्होंने मौत हो गई। हुशियारपुर च यूटी मुलाजम ते पेंशनर्स साझा फ्रंट के वलों मंगां नूं लैके प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने बैरीकेडिंग ला के प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिस तो बाद उन्होंने सदर चौक च बैठ के सरकार खिलाफ नारेबाजी की। ते उधर अमृतसर दे विच भी यूटी मुलाजम पेंशन साझा फ्रंट के नाल नाल अध्यापक साझा मोर्चा के वलों कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी की रिहाइश का घेराव किया गया। इस मौके मुलाजमान ने अपनी मंगां नूं लैके मंग पत्र भी सौंपया। मुलाजमान ने कहा कि जेकर उन्हां दीआं मंगां ना मनिया गईआं तो 29 तरीक नूं पटियाला च मोती महल का वड्डे पद्धर ते घेराव किया जाएगा। विदेश जाके पैसे कमाउण दे लालच दे विच पंजाबी नौजवानां दे नाल होईआं ठगियां दे अजिहे कई मामले सामने आ रहे हैं। गुरदासपुर शहर विच भी विक्रांत नां दे एक नौजवान ने अपने जर्मनी रहंदे रिश्तेदारां दे कहण ते जर्मनी जाण दे लई एक मेम दे नाल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा लई ते लाखां रुपए भी खर्च कर दित्ते।
ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 90 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਮੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸਮੇਤ 2 ਅਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਪੂਰਨ ਡੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ 81% ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਇਹ 63% ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਕੀ ਪਾਕਸ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਕਸਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। सीडीसी अनुसार जिस व्यक्ति च मंकी पाक्स की पुष्टि हुई है उसने हाल ही नाइजीरिया तो अमरीका की यात्रा की थी। अधिकारियों के मुताबिक मंकी पाक्स दे नाल इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क दे विच आए लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अमरीका में पहली बार किसी बीबी ने स्पैशल वॉरफेयर कॉम्बैटेड क्राफ्ट क्रूमैन बनने लई जल सेना का ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ SWCC ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। US ਨੇਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ABB ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਰਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਂਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਾਂਗੀ ਦੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਜੁੜਵਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल वेंचर्स ने एक अहम डील की थी। दरअसल रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जस्ट डायल 40.95% हिस्सेदारी 3497 करोड़ रुपए एक्वायर करने का ऐलान किया है। इस तो इलावा कंपनी 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लैके आएगी, जिस तो बाद जस्ट डायल च कुल हिस्सेदारी 6695% होगी। रिलायंस ने जस्ट डायल दी एक्वायर अजिहे समय में की जदों इस साल के अखीर तक टाटा ग्रुप अपने डिजिटल कारोबार को बढ़ाने सुपर ऐप की लॉन्चिंग करने वाला है। इस विस्तार योजना के तहत टाटा डिजिटल के जस्ट डायल की एक्वायरमेंट की कोशिश की गई सी, पर गल नहीं बन सकी। गड्डी ते लगे ICICI बैंक के फास्टैग जरिए इंडियन ऑयल के किसी भी स्टेशन से पेट्रोल या डीजल भरवाया जा सकता है। फास्टैग सीधा बैंक खाते नाल जुड़िया होता है। वाहन की नंबर प्लेट ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ OTP ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਡੀਆ ਆਇਲ ਦੇ 3000 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ 50% ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਬੇहद ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅਦਾਬ ਬੱਚਨ ਬੇहद ਕਿਊਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। गायक राहुल वैद्य ते अदाकारा दिशा परमार अपने दोस्तों के परिवारिक मैंबरों की मौजूदगी च विआह के बंधन च बच चुके हैं। लाड़ा लाड़ी के रूप च दोवां दी तस्वीरां ते वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रही ने। विआह की वीडियो दे विच जोड़ी एक स्टेज ते नज़र आ रही है जो चारे पासे दोस्तों के परिवारक मैंबरों के नाल घिरे हुए ने।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਫਿਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਵਿਦਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਪਿਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਤ ਨੇ ਓਪਨ ਕਟਾਲਨ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 46 ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਐਂਡ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ 54 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 88 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਕੋ ਗਾਫ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਫ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇहद ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।